वाहेगुरु 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 हाँ वाहे भाई देखिए
संत सरन जो जन परै 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 सो जन उतरन हार सो जन उतरन हार
संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पाए को बड़ भागी पाए संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पाए को बड़ भागी पाए संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पाए को बड़ भागी पाए कोट
ਬੈਠੇ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 86-87 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਖਨੀ ਸਾਡੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਮਨ ਨੇ ਉਛਾਲਾ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ब्रह्म ज्ञानी का भेज महेश्वर ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, क्योंकि इतनी महापुरखों की कृपा से संगतां दे आले दुआला इलाका इस लंगर को छड़ के इलाके भरते संगत कोई चीज़ खरीदनी महापुरखों ने पहलों आके पुछते सी। मैं ज़्यादा ना विस्तार ना जावा, महापुरखों का धन्यवाद ऐसा है कि बात जग है कहो नानक क्या दीजा शीश बड़े कर दे संदीजा बड़े सर से भाई अपना शीश फड़ के दे देवा। बड़ा वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ, ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗੇ। ਪਰ ਤੰਦੋਖ ਕਿਛ ਪਾਪ ਨ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਨ ਆਵਨ ਲੀੜਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬੁਝਾਈ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੇਖ ਪਰਵਾਲੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਰਾਗੀ ਰਥਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੋਟੀ ਕਦੋੜੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਕੀਰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਦੋੜੇ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਤਿ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, कोई नाम न जाने मेरा। जिनके चोले लतड़े प्यारे कम तना के पास, तोड़ते ना कीजे मिलने। नानक की अरदास हों कुर्बान जाऊं मेहरबाना। हों कुर्बान जाऊं मेहरबाना। हों कुर्बान जाऊं, हों
सतगुरु गुरु खालसा गुरु प्यारी साध सिंह जी, आओ फतेह की सांझ पाइए। कोई रसना बांझी ना रवे जी। दोवें हाथ जोड़ के गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी को एक बारी सारे आदर सत्कार नाल सिर झुका के, जिथे भी कोई माई भाई बैठा है, एक बारी सारे वाहिगुरु मंत्र का सिमरन जाप करिए जी। बोलो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिन्नी संगत बैठी है इन्नी आवाज़ नहीं आई, स्टेज तो नहीं, संगत वालों फतेह का जवाब फतेह विच आ गई जी। आप जी सारे जिहड़े नहीं बोले करो रसना सफली। बोलो जी वाहिगुरू जी का फतेह। गुरु साहब जी ने साढ़े सारियां ते बड़ी महान कृपा की है। संत बाबा प्यारा सिंह जी महापुरखों की सालाना मिठी निकी याद को समर्पित इस समागम हर साल होता है। कई सालों तो आप जी के चरणों में हाजरियां भरते हैं, कई साल हो चल रहे। आप जी सीसा बख्श दिओ, प्यार बख्श दिओ, मान बख्श दिओ। आप जी दियां असीसां सदका इत्थे स्टेज ते बोलने का बल मिलता है, नहीं तो बोलना बहुत औखा है, वो भी अज दे मीडिया के समय विच। इस करके असीस बख्शिओ जी, जिन्ना को समा आप हरजस करना है, लगभग 1.5 घंटा महापुरुषों ने मैंने आख्या सी भी हाजरी करियो। आओ जिन्ना समा बाकी गुरु कृपा करे। महापुरुष संत बाबा हरदीप सिंह जी, इथों के सारे सेवादार, इथों की सारी संगत नगर रहाना जट्टां दी सारे रल मिल के सेवावां निभाउंदे। आए साल महापुरुषों की याद में आप गुरमत समागम करते हैं और गुरु की कीर्तनी, गुरु की ढाडी आप जी में हाजरियां भर के हर जस गुरु नानक के घर की बात सरवण करवाते हैं। साध संगत जी गुरमत समागमां का, महापुरखों की याद मनाउण दा जिहड़ी निंदिया 10 साल पहला करता सी उही अज करदा, जिहड़ी चुगली 10 साल पहला करता सी उही अज करदा। इत्थे ते बदलना आया, जीवन विच क्रांति आनी चाहिए है, बदलाव आना चाहिए। जब जीवन में क्रांति आती है, बदलाव आता है, तो फिर असी मनते हैं कि साडे सतगुर ने तो साडे ते तरस किया ही है ना। गुरमत समागमां दे नाल, सतसंगत दे नाल, सेवा दे नाल बदले, इन्हां दा यही लाभ है। गुरमत समागमां दा असीं रुढ़े ना रहीए। सीने खिच जिन्हां ने खाधी, भाई वीर सिंह जी लिखते हैं, वो कर आराम नहीं बहते, मैं वो बाले नैना की नींदर जिन्हें
जिन मानस ते देव ते किए करदना लागी वार। ये शब्द बीबी अमरों पढ़ते है। इन्ना प्रेम के नाल बीबी अमरों बाणी पढ़ती है ना, रोम रोम खिड़ गया अज बाबा जी का। जिन्ने मानसा तो देव ते बनाए, वल वल जवान राजो। जिन्ने मानसा तो देव ते बनाए, वल वल जवान राजो। जिन्ने मानसा तो देव ते बनाए, वल वल जवान राजो। जिन्ने मानसा ते देव ते बनाए, वल वल जवान राजो। जिन्ने मानसा तो देव ते बनाए, वल वल जवान राजो। जिन्ने मानसा तो देव ते बनाए, वल वल जवान राजो। जिन्ने मानसा तो देव ते बनाए, वल वल जवान राजो। जिन्ने मानसा तो देव ते बनाए, वल वल जवान राजो। जिन्ने मानसा तो देव ते बनाए, वल वल जवान राजो। मैना बोलो, मैना बल बल जावा भज के। वाह हरि गुरे अपने, ओ हरि सतवार। मानस ते देव ते किए करदना लागी वार। आ शब्द जदों बीबी अमरों ने पढ़िया ना, महाराज दे घर दे विच बाबा अमरदास दे घर दे विच हुण ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ बन के आई सी। ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚੋਂ ਝਰਨਾਹਟ ਛਿੜਦੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਐਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਸਤਵਾਰ। जिन मानस ते देव ते किए करत ना लागी वार। जे सो चंदा उगवे, पढ़ो मेरे नाल, जे सौ चंदा उगवे, सूरज ने हजार, एते चानण होंदे किन्ने बाण मारदी है। बदकिस्मती साडी जेड़े लगदे नहीं साडे। एते चानण होंदे गुरबिन घोर तार। इन्ने चानण होण दे बाद जे 100 चंदा सैकड़े चंद्रमे चढ़ जाण ते हजारां सूरजां दी रोशनी हो जावे। सूरज चढ़े हजार, कहते इन्ने चानण तो बाद भी ना एते चानण होंदिया गुरबिन घोर अंधार। आ बाणी दे जदों शब्द अंदर वसदे जांदे ने ना, बाबा जी नूं ऐदां लगदा वी हुण गल बन गई। थल्ले उतरे, पुत्री बेटा ये बाणी किहदी पढ़दी है? ये बाणी गुरु नानक जी दी है। हुण कित्थे ने? हुण मेरे पिता जी के शरीर दे विच दी होके वरतदे ने। गुरु अंगद साहिब का शरीर है, जोत प्रकाश ज्ञान गुरु नानक वाला ही है। मैं संखेप च जावां, इत्थे बड़ियां विचारां इतिहासकार दसदे ने। बाबा जी कुछ कुछ पुछदे ने, बीबी अमरों कुछ कुछ दसदी जांदी है। अपने गुरु की अपने सतगुर की वडियाई करती जाती है। सतगुर वड्डा कर सालाही है,
जिस बिच वड्डियां वड्डियाइयां सह मेले तां नदरी आइयां या तिस भाना तां मन वसाइयां कर हुक्म मस्तक हथ कर विचों मार कटियां बुरियाइयां सह तुठै नौ नित पाइयां। हुण पता लगदा बाबा जी नूं। हुण कहंदे बीबी विचों मार कटियां बुरियाइयां गुरां ने सिर हथ रखे विचों मार कटियां बुरियाइयां गुरां ने सिर हथ रखे विचों मार कटियां बुरियाइयां गुरां ने सिर हथ रखे विचों मार कटियां बुरियाइयां गुरां ने सिर हथ रखे दर्शन कदों कराने 72 साल की उम्र हो गई। कहते उत्थे ना फिर अगों आवाज़ दी अगों बेनती की बड़े सन ना बजुर्गी उम्र कहते पिता जी मैनू जिथे मैं अपने पिता जी को पिता मनदे उत्थे सतगुरु भी मनदी हाँ मैं गुरु भी मनदी हाँ ते मैनू मेरे गुरु पिता जी ने ये सिक्ख्या दे के तोड़िया सी भी जिन्ना समा असीं सदांगे तू आवी उत्थे रही सौरे परिवार किड्डा सोहना सुनेहा दिता सी ते हुण अज आ गल करके वेखो तां कोई मापा अपनी धी नूं इन्नी गल कहिंदा भी जिन्ना समा असीं सदांगे तू आवी ना फोन करके चोरी कहंदे आ इहनूं बस च कर ला मां प्यो नूं छड्ड दे झूठिया ते दस के जाओ इहनूं बस च कर ला मां प्यो नूं छड्ड दे। गुरु अमरदास की जिहड़ी सिक्ख्या बीबी अमरों दस रही है ना गुरु अंगद साहब की सिक्ख्या बाबे अमरदास को मेरे पिताजी ने मैनू आख्या सी तू आवी ना जिन्ना समा तेनों सदांगी नहीं मैं नहीं जाना जवाब दे दिता। सद संगत ताई उन्हां समयां दे विच घर वसदे हुंदे सी ताईओ शांतियां हुंदियां सी। पट लिया सानू मोबाइलों ने ते पट लिया सानू नंदियां चुगलियां ने। बाबा जी पिताजी मैं नहीं जाना कहते मैं महाराज को बेनती कर लूँगा माफ़ी मंग लूँगा मेरे नाल चल बेटा पुत्री मेरे नाल चल। परिवार वाले ने सारे ने कहा हो कहते चलो फिर मन गए चल पे फिर हम खडूर साहब को गुरु अमरदास बाबा अमरदास के मन में बड़ा चाह है हुण हुण वो पंक्तियां याद आउंदियां ने दर्शन देख जीवां तेरा पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे भेटियो पुरख रसक बैरागी मिटियो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोए जागी। जदों गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी के नाल जा रहे ने ना बीबी अमरो ते प्यारिओ गुरु अंगद साहब जी दे सामने होने तो पहला बीबी जी ने पता की आख्या कहते पिता जी बड़े सन ना पिता जी तुसी रुको मैं पहला गुरु पिता जी को पुछ के आवा मैं आग्या ते ले लवां। इन्ना सत्कार सी। कहते जदों महाराज के सामने गई ना बीबी अमरो ते गुरु महाराज ने वचन किया कहते बेटा तेनों आख्या सी बिना सद्दिओ ना आवी
ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲਿਆਈਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਆ ਗਈ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਦਾ। ਉਹ ਆਸ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫੁਰਨਾ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਲਕਾ। ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਲਕਾ। ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਲਕਾ। ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਲਕਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਲਕਾ। ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਲਕਾ। ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਲਕਾ। ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ ਸੀ ਹੁਣ ਜਾਗਿਆ। 21 ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, 10 ਸਾਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਜ ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁਣ ਪੜੋ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੁਲਮਾਚਾਰੀ ਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਜਦ ਵੀ ਧਾਮਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਇਦਾਂ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈਏ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਲਾਈਏ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਹੈ। 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। 20-21 ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। 10 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾ ਲਓ। 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਗਾਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਆਓ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਵਾਂ। 12 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਹੈ।
12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲਪੁਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਏਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਤਗੜੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਦੇ ਸਰਪਾਓ ਪਾਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਰਪਾਓ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 2-3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਪਾਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ 12 ਸਾਲ ਏਦਾਂ ਪਿਛਲਪੁਰੀ ਦਾ, ਏਦਾਂ ਗਾਗਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣੀ, ਜਦੋਂ ਜਲ ਆਉਣਾ ਮੋਹ ਦੇ ਗਾਗਰ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਜਲ ਗਾਗਰ 'ਚ ਭਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਜਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਸੋਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਸ਼ਿਕਲੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸ਼ਿਕਲੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਏਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋ ਕਰਨੇ ਗਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਸਕ ਘਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿਦਾਂ ਬਦਲਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਭਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਦਾਂ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਪਿਛਲਪੁਰੀ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਜਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਗਾਗਰ ਭਰਨੀ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਣੀ ਕੱਪੜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਾਗਰ ਆਉਣੀ। ਇਹ 12 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 12 ਸਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਚਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਅਮਰੂ ਨਖਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਾਧੂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਡਬੇਲੀ ਮਸਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਇਸਰਾਬ ਸੀ ਡਬੇਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਬਿਰਧ ਸਦਾਏ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪੰਨੇ ਘਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਨਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਖਾਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਵਾਂ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਖਾਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਿਖਾਵਿਆਂ ਦਾ ਖਾਓ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਝੱਲੀਏ। ਝੱਲੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਲੀਏ ਕਿਉਂ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਬਸ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਸਾਧ ਬਚਨ ਟਲਾਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਲੀਏ ਕਿਉਂ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀਆਂ? ਉਹ ਬੀਬੀ ਸਦੈਣ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ
ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਲੈਣ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਗਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਗੱਲ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮ ਗਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਮਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਝੱਲੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਦੇ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਥਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਦੇ ਸਿੰਘ ਆਖਿਆ ਸਾਂ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਥਾਵਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਥਾਵਾ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਸਾਫ ਸੁਥਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ? ਫਿਰ 12 ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਨਿਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ, ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ, ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦਾ ਖਾਓ। ਐਡਾ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਦਿੱਤੇ 12 ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਮੱਥਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਫਕੀਰ ਦਾ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ, ਮਨ ਦਾ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਹੇ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੋਕੋ ਕਹਿ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੋ ਫਿਰ ਮੋਪੈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਡਵੇਲੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਫਕੀਰ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਲਕੱਤੇ ਗਿਆ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਭਾਪੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਮੇਲੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਟਲ ਹੈ। ਗੁਹਾਟੀ ਵੀ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਰੱਬ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ, ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ 12 ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦਾ ਥਾਉ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਸੀ ਦੀ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮੈਂ 20-25 ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁਮਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਡਮੇਲੀ ਦੇ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਲਾਗਲੇ ਸਿੰਬੜੀ ਦੇ 3-4 ਸੇ, ਜਗਜੀਤਪੁਰ ਦੇ 10-12 ਸੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ 5-4 ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ।
शायद हुण मेरा भी नंबर छेती आ जाए तो रब जानदा है। मैं कहण लग्या सी कि जिहदा ब्याह होवे घोड़ियां उहदी गाउणियां चाहीदियां। मैं प्यारा सिंह की गल कर लग्या सी। वो कोई बहुते पढ़े लिखे विद्वान नहीं थे। बाबा भगवान सिंह तो बाद उन्होंने काफ़ी समा इत्थे सेवा निभाई। देखो बाणी पढ़न वाले थानू बड़े मिल जाएंगे, बाणी गाउण वाले बड़े मिल जाएंगे, मेरे वर्गे गल्लां करन वाले बड़े मिल जाएंगे। जो कुछ मैं अपनी जिंदगी बाणी समझे, बाणी एक फार्मूला है। जिदा बच्चों को सवाल आता ना होवे, मास्टर गुणा या घटाओ जोड़ वो कढ़ाउण समझाउण लई वो कई फार्मूले वरतदा है। इस तरह बाणी दे विच बाणी दे नाल गुरु दे नाल जुड़न दे कई उन्होंने गुरु साहिबान ने फार्मूले दसे। और बाणी अपने आप में जे ये गुरु का रूप है तो ये लिखी क्यों गई। श्री गुरु तेग बहादुर जी जिन्हों का अज गुरपुरब मनाया जाता है, उन्होंने बाणी का सोल राग के एक शब्द आता है, कहो नानक निज मत साधन को भाख्यो तोहे पुकार। चेता रखियो जोड़े सहज पाठ पढ़ते हैं या सुनते हैं ना, ये सोल राग की बाणी शब्द आता है, कहो नानक निज मत साधन को भाख्यो तोहे पुकार। के अंदरली निज मत को सुधारन लई ये बाणी लिखी गई। और उन्होंने सुधार के रब नाल जुड़न के कई तरीके ढंग फार्मूले गुरु साहब ने लिखे हैगे तो बहुत जे गण लगी भावें सारी उम्र गढ़ी जाइए। एक फार्मूला गुरु साहब ने यह कहा, गल तो ये नहीं है ना कि रब सानू चेते रहे। हुण आप गुरु की गल एक पासे रख लो, अपने मना अंदर झाती मार के देखो कि साडा चेता भी भांडा सारिਆਂ कोल हैगा ते चेते भी सानू कुछ ना कुछ आउंदा ही आउंदा, सारिਆਂ को आउंदा, चाहे चंगा हो चाहे माड़ा हो आउंदा ही है। सानू भी आउंदा, मैनू भी आउंदा, सारिਆਂ नूं चेते आउंदा। ते बाणी विच एक गल कही कि चेते वो चीज़ आउंदी है जिहनूं बंदा अपनी समझदा होवे। अपना घर होवे, अपनी इस्त्री होवे, अपना पति होवे, अपना पुत होवे, अपना जमीन होवे, अपना पैसा होवे, अपना मोबाइल नंबर किसी को नहीं भुलता, कमले तो कमले को नहीं भुलता, क्योंकि उहदे नाल असीं जुड़े होने, उहनूं असीं अपना मन्निया होया। बाणी में गुरु साहब ने कहा कि अब मोहे राम अपना कर जाने, सहज सुभाए मेरा मन माने। कहते जे असीं गुरु नूं रब नूं अपना मान लईए सानूं कदे भुल्ले नहीं सकदा, पर असीं उहनूं तो मनदे ही। सब कुछ अपना, एक राम पराया। असीं उहनूं पराया मनदे, भी जल कित्थों आवे। लोकां दे पराए रोज़ मरदे रहण, सानूं दुख नहीं लगदा, साडा मरे सानूं दुख लगदा, क्योंकि असीं उहदे नाल जुड़े हुंदे। साडा कोई बन्ना माड़ा जिहा वढ लवे सानूं दुख लगदा, लोगों के रोज़ वध हो जाए सानूं दुख नहीं लगता, क्योंकि असीं उत्थे जुड़े नहीं होंदे। मैं गल कर लग्या सी प्यारा सिंह दी, और उन्होंने जिन्ना समा इत्थे गुजारिया, इत्थे दी एक निक्की निक्की जर्रे जर्रे दी पैसे पैसे की चीज़ खातर भी उन्हें लड़न मरन नूं तैयार हो जाना। उन्हें ये समझना कि मेरा अपना घर है, यानी हर चीज़ को उन्हें अपनी समझना। मैं कई बार उन्होंने बद घट भी बोलना, मैं कहना फिर गुरुद्वारे कल आना सी, जे तो अं खेती करनी सी, पशु ही रखने थे। उन्होंने बहुत उन्हें शौक से पशुओं का, मझां का, खेती का, सारा दिन चलो ही चल, चलो ही चल। हरदीप सिंह कई बार कुट भी सटना, गाला भी कट देनी है कई बार। मतलब जो वो अंदर से बाहर भी उदय हुई सी। कहने तो भाव दरबार साहब जी पिंड उन्होंने शुरू की। मैं एक बार आया, अंदरला तैयार हो गया, बरांडा तरिया होया। मैं हसन लग गया, मैं तू एडा पंगा तो ले लिया भी गन्ने भी लग जू, पैसे है कोल। मैंने जी गल उन्होंने कही अज चेते महाराज है जुड़ी, कहता भी अरदास करके जाई भी ये बन्ने लग जाए, फिर भावें मारे जावा। मैं जीदा जीदा देख लवा, मैंने इन्ना कि चाह है
ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਆ ਪਿਛਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਬ ਮੋਹਿ ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਗਾ ਲੈਣੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਗਾ ਲੈਣੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਇਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਮਿਲ ਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਹਿਦੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸੇ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਲਾਊਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕੰਨ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਬੜਾ ਡਾਕਟਰ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੁਰਜੇ ਦਿੱਤੇ, ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚੱਲ ਹੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇਤਰ ਪੇਖ ਹੈ ਬਿਸਮਾਦ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਨ ਸੁਣੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਸੁਣਾਈ ਦੇਖ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੁਰਜੇ ਗਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਰੀ ਚਲੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੁਰਜੇ ਫਰੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਲਈ ਵਾਹ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨੂਰ ਹਰਾਮੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਥਾਈਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਢੰਗ ਦੱਸੇ ਆ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਜੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਐਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਰਹਿ ਰਸ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵੈ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀ ਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਹੀ ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਕਿ ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੇ ਨਾਹੇ ਮਾਨ। ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੇ ਨਾਹੇ ਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਾਹੇ ਤਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁੱਤੇ ਸੂਰ ਵੀ ਜੰਮ ਲੈਂਦੇ, ਪਾਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਕਮਲੇ ਤੋਂ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੰਮਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਜੋ ਨਿਆਣੇ ਮੌਜ ਕਰਨ, ਕੋਠੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸੋ ਭਾਈ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਸੁਣਨੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਇਹ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਵੀ ਕਦੇ ਤੜਫ ਜੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਹ ਭੁੱਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਆ ਤੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਵਾਸਾ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਰੋਟੀ ਆਪੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਰੋਟੀ ਆਪੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਲਈ, ਸੰਗਤ ਲਈ ਕਰ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉਹ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਹੂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੌੜੇ ਫਿਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਨੱਠੇ ਫਿਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਨਾਲ ਘਾਲੀ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਦੇਖਿਆ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਾਂ ਮੈਂ ਵੇਚਣੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਦੇਵੇ, ਲੜ ਕੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਮੁਫਤ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਰੁੱਖਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਲਗਾਅ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲੂ ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਉਜਾੜ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀ ਹੋ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ, ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਥਾਣੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਣਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਤ ਸੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਸੰਤ ਸਵਾਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲਿਆਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੇ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਸਮਝਣਾ, ਟਿਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੂ, ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜੂ। ਉਹ ਮੰਨਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜੂ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੋ। ਉਹ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਮੇਲੀ ਉਹ ਲਾਂਗਰੀ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਸਵਾਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬੇ ਦਰੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਾਂਗਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਣੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਡਮੇਲੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੈਗਾ ਭੋਗ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਫਟਾਫਟ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਦੇ ਪਸ਼ੂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਦੁੱਧ ਵੇਚੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੌਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਗਾਅ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੰਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਜੇ, ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ, ਇਹ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਇੰਨੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਕਰਨੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਜਾਣਾ, ਆਪੇ ਫਿਰ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਵਾਕਈ ਉਹ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਬਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਗੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣ ਸਾਧ ਜਨ ਸੁਲਤਾਨ ਸੁਹੰਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਨ ਸਮਰਥ ਆਪਣਾ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਬੰਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨਿਕ ਸੋੜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ ਰਾਣੇ ਤੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨਿਕ ਸੋੜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਕੁੜੀਆ ਡਮੇਲੀ ਵਾਲੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਸੀ ਅਮਰ ਆਤਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨਿਕ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ,
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਹਨ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਆਇਓ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਆਇਓ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਐਬਸੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਣੀ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਮਿਆਂ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅੰਗ ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ
ने खालसे नूं हुक्म दिता क्योंकि 10 लाख ਦੀਆਂ फौजां जाती के सारे छड्डियां गुरसाहिब का पिछा करदियां कुरान दी कसम भुल के उन्हां दे साथ रवि मुगलिया हुकूमत को प्रेरित करके ते महाराज जी के ऐसे कहने की तुम्हारे कहा है क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ये पताल को नहीं ऐसी शक्ति दिगर नैना दा नूर बाबा अजीत सिंह मैदाने जंग विच जाण लई दुश्मन दा टाकरा करन लई जिवें हथ बन के परम पिता कोलों आज्ञा मंगदा ओ दृश्य ओ सीन ओ नज़ारा ओ काबले गुर सतरा ढाडी कथा है इहो कहंदा जा
ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਜ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਲੈ ਕਰੀਏ ਖਿਆਲ, ਤੱਕੀਏ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਉਸ ਕੱਟੀ ਗਲੀ ਨੂੰ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀ ਕਰਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਵਿਖਾਈ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸਹਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਠੱਪ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਆਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੜ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸੇਵਕ ਕੋਲ ਕਿ ਜਾਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਸੂਰਮਾ ਦੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਰਤਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਐਸਾ ਹੋ ਕੋ ਦੇਖਣਾ। ਆਜੋ ਜੀ। ਖੱਟਾ ਜੀ। रुक जाओ।
वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर है गुरु नानक ली ध्याय। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास ने होई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याया जिस डिठे सब दुख जाए। एक बहादुर सिमरिया घर नौ दिले आप धाए। सुख थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज पंथ के बाली। अमृत के दाते सर्वंश दानी सब कई हुए सहाय। दसवां पातशाही की जोत जगदी जोत आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार का ध्यान कर खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरू वाहिगुरू। आप जी ने सोने साजे पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 मुक्ते धियां दुखियां कबियां जिनी तेरा नाम जपया बड़ी भी सकिया। देख सदाई ते गवाही दे के अंगठ कीता। तेरा प्यारियां सुप्यारियां की कमाई का ध्यान कर खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरू वाहिगुरू। जिना महापुरुषा सिवा दे सिमरियां ने धर्म हेरे शीश दिते मनोवत कटाए कोपरियां गवाइयां। आर्या नाल कराए गए करखड़ियां ते चढ़े। गुरुद्वारियां की सेवा वास्ते बेअंत कुर्बानियां कीतियां। सिक्खी केसा सुहासन संग निभाई। जिना महापुरुषां सिरगवाना दी कमाई दा ध्यान कर खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरू वाहिगुरू। पंजाब तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दे दर्शन दीदार दा ध्यान कर खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरू वाहिगुरू। पर मैं सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरू 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 चित आवे। चित आवन का सदका सर्व सुख होवै। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियायत देख ते फतेह। बिरद की पैर पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोलबाले बोलो जी वाहिगुरू वाहिगुरू। सिखां सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान भरोसा दान विसाहु दान दाना सरदार नामदान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौकियां झंडे मुंगे आद जुगो जुग अटल। धर्म का जयकार खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरू वाहिगुरू। सिखां दा मन नीमा मत उची मत दा राखा। आप अकाल पुरख वाहिगुरू ने बाणियां दे बाण ताणियां दे ताण। मैं ओटियां दी ओट धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। अथवा धन धन बाबा हुकम सिंह जी शहीद सिंहो महापुरुषो। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जी दे हजूर पवित्र चरण कमलां विच अरदास बेनती जोदरी है पातशाह। आप जी दे हुक्म दे अनुसार जन्म मरण दो मैं नाही गर्भ परोपकारी आए। जी दान दे भगती लायन हर्षो लैन बुलाए दे मुख वाकां दे अनुसार। आप जी दे दरों घरों वरसाई हुई परम आत्मा सचखंड वासी अमर आत्मा श्रीमान 108 सिद्ध बाबा प्यारा संगतां दी सालाना याद नूं मनाउंदियां होइयां सालाना बरसी दे संबंध विच महाराज जी आप जी की ओट दे आसरा ते आप जी की आग्या लैकर के परसों दे रोज तो समागमां दी महाराज आरंभता हुई सी। आप जी ने कृपा की है मिहिर की है दया की है। जिसका कारज तिन ही किया मान चुकिया बेचारा राम दे मुख वाकां दे अनुसार। पवित्र अमृत में वाणी के संपूर्ण भोग पैण तो उपरंत खुले पंडाल के अंदर महाराज आप जी अपने तख्त से विराजमान होकर के संगतां नूं दर्शन दिदारे बख्शिश कीते। उपरंत कल जो मैं कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना। कीर्तन सुने और कीर्तन गावे तिस जन दुख निकट नहीं आवे। गुरबाणी कीर्तन की गुरमतियां विचारां ने महाराज गुरु इतिहास द्वारा आप जी दरों पर बरसाए हुए कीर्तनी जथियां ने महापुरुषां ने ढाडी जथियां ने गुरु इतिहास द्वारा गुरसिख संगतां महापुरुषां की याद में जुड़ करके निहाल किया है। महाराज
ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਆਗੇ ਕੀਤੇ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੂਹ ਸਾਸੂ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਾਏ ਪਾਣੀਆਂ ਮਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਬਖਸ਼ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਜ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਦਰੋਂ ਪਰੋਂ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੋਰਠ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਸ਼ਟ ਹਨ, ਸਰਬ ਰੋਗ का औषध नाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम। महाराज अपनी मेहर करके अपनी रहमत बरता करके श्री मालिक सोठ संत बाबा दिलावर सिंह जी ब्रह्म जी ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਕਰਦੇ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲੋਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀਆਂ महान खुशियां मुख रखते हुए महाराज आप जी के छकण हित आप जी के बख्शिश किए हुए भंडारियां दे विचों पवित्र कड़ाह प्रसाद की देख सदके हाजिर हुई है। आप जी की रसना लायक होवे, आप जी को भोग लगे जो जी सके सवास सवास। वाहिगुरु 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 आप जी का नाम जपे। अरदास तो उपरंत आप जी अपने दरों घरों पवित्र मुख बाग बख्शिश करके शुरुआत साथ संतन को आज्ञा बख्शिश करो जी। निहालो निहाल करो जी, अड़े सो झड़े शरण परे सो तरे। श्री गुरु नानक नाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जैत सरी महला चौथा घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर सिमरो अगम पारा। जिस सिमरत दुख मिटे हमारा। हर हर सिमरो अगम अपारा। जिस सिमरत दुख मिटे हमारा। हर हर सतगुर पुरख मिलावो। गुर मिलया सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे। हर हर नाम रखो उर धारे। हर हर अमृत वचन सुनावो। गुर मिलै प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माधो प्राणा। मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना। हर हर दया करो गुर मेलो। हर पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुख दाता। हर कै रंग मेरा मन राता। हर हर महापुरख गुर मेलो। गुर नानक नाम सुख होई राम। हर हर नाम सदा सुख दाता। हर कै रंग मेरा मन राता। हर हर महापुरख गुर मेलो। गुर नानक नाम सुख होई राम। वाहिगुरु जी
जी का खालसा वाहिगुरु जी की ਫਤਿਹ फतेह। ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਸਾਸੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾ 8:30 ਵਜੇ ਭੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੁੜ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੀਓ ਆਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੱਲਦਾ ਜੀ।